અહેમદાબાદ મિત્ર ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। લોકસભાના વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી આજે આણંદની મુલાકાતે છે। સવારે વડોદરા એરપોર્ટ પહોંચ્યા બાદથી તેઓ બાય રોડ આણંદ પહોંચ્યા હતા। કોંગ્રેસે સંગઠન સૃજન અભિયાન અંતર્ગત ગુજરાતમાં તમામ જિલ્લા પ્રમુખોની નિમણૂક કરી છે। વિઝન 2027નો રોડમેપ નક્કી કરવા માટે પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા નવનિયુક્ત જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખો માટે 26થી 28 જુલાઈ સુધી 3 દિવસીય પ્રશિક્ષણ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેનું રાહુલ ગાંધીએ ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું। ગુજરાતના રાજકારણમાં કોંગ્રેસને બેઠું કરવા માટે રાહુલ ગાંધી ગુજરાતની મુલાકાતે આવી પહોંચ્યા છે। આજે આણંદ ખાતે નવનિયુક્ત જિલ્લા પ્રમુખો સાથે મુલાકાત કરશે। રાહુલ ગાંધી આણંદ પહોંચ્યા છે અને આણંદ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખોની ચિંતન શિબિરને ખુલ્લી મૂકી છે। રાહુલ ગાંધી માત્ર જિલ્લા શહેર પ્રમુખો સાથે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા કરશે। જિલ્લા શહેર પ્રમુખો પ્રદેશ પ્રમુખ વિધાનસભાના નેતાને જવાબદારી સમજાવશે। કોંગ્રેસની વિચારધારા બૂથ મેનેજમેન્ટના પાઠ પણ ભણાવવામાં આવશે। જિલ્લા તાલુકા શહેર સમિતિને કેવી રીતે મજબૂત કરવી તેની રણનીતિ શીખવશે। કયા મુદ્દા કેવી રીતે ઉઠાવી લોકોને કોંગ્રેસમાં જોડવા તે અંગે માર્ગદર્શન આપશે। कैमरामैन जावेद खान साथे खेम रत्न, अहमदाबाद मित्र न्यूज़। विपक्ष की जहां सरकारें हैं, उन सरकारों की विफलताओं को उजागर करने में, नए लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने में जहां पर उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी, तो उसी के साथ साथ विभिन्न चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, ये तमाम चुनावों में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को जो उनके सुझाव रहेंगे उनको बहुत महत्व दिया जाएगा। आज राहुल गांधी जी यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आए हैं। 41 हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि राहुल गांधी जी यहाँ पर इस प्रशिक्षण शिविर में पूरा दिन भर का समय लगा रहे, अपनी बात भी कह रहे हैं, अपनी अपेक्षाएं भी जिलों से क्या है वो बता रहे हैं, और किस तरह से काम करने वाले ये सभी अध्यक्षों का कैसा हम आकलन करेंगे वो भी बात सामने रखी है। हम समझते हैं कि ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर गुजरात की राजनीति में आने वाले दिनों में परिवर्तन लाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो 3 दशक यहाँ पर लगातार अन्याय, अराजकता बनी हुई है, उससे गुजरात को मुक्ति दिलाने में भी ये 3 दिवसीय जिला कांग्रेस कमेटी का प्रशिक्षण शिविर अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अमित चावड़ा जी, कांग्रेस विधायक दल के नेता तुषार चौधरी और साथियों, वर्ष 2025 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये फैसला किया है कि हम ये पूरा वर्ष संगठन को सशक्त बनाने की दिशा में समर्पित करेंगे। और इसी के तहत जब अहमदाबाद में अप्रैल की शुरुआत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, तो उसके समापन में हमने इस बात का ऐलान किया कि हम संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कर रहे, और पहला प्रदेश ये गुजरात रहेगा जहां पर इस अभियान के तहत हम नए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का चयन करेंगे। अप्रैल मई के महीने में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ साथी पर्यवेक्षक बनकर जिलों में गए, तमाम कांग्रेस के साथियों से मिले, और फिर उसके बाद में हमने नए अध्यक्षों की घोषणा करी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस को सशक्त बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाले हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी,
विपक्ष के नेता हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, इन्होंने लगातार इस बात को कहा है कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को प्रभावी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए ये जरूरी रहेगा कि उनके अधिकारों में विस्तार हो और संगठन प्रभारी आदरणीय मुकुल वासनिक जी, विधानसभा कांग्रेस पक्षना नेता आदरणीय तुषारभाई અને આજે સમગ્ર ગુજરાત કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ આજે આણંદ જિલ્લામાં 3 દિવસીય સંગઠન સૃજન અભિયાન અંતર્ગત જે નવનિયુક્ત જિલ્લા પ્રમુખશ્રીઓ છે એના પ્રશિક્ષણ શિબિરમાં ઉપસ્થિત છે અને ખાસ કરીને ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીએ આખા દેશમાં 2025ના વર્ષને સંગઠન વર્ષ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કર્યું અને એના જ ભાગ સ્વરૂપ સંગઠન સૃજન અભિયાનની શરૂઆત ગુજરાતથી કરવામાં આવી. અને રાહુલજીનો ગુજરાત સાથેનો નાતો, ગુજરાત માટેનો પ્રેમ, એટલે ગુજરાત અને ગુજરાતીઓ માટેનું એમનું જે કમિટમેન્ટ છે, વિઝન છે, એના ભાગ સ્વરૂપ સંગઠન સૃજન અભિયાનની શરૂઆતના પહેલા દિવસથી રાહુલજીએ કીધું કે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના સંગઠનને બૂથથી લઈને પ્રદેશ સુધી મજબૂત બનાવવાનું છે, લોકભોગ્ય બનાવવાનું છે, નવા લોકોને સંગઠનમાં કામ કરવાની તક આપવાની છે અને ખાસ કરીને સત્તા માટે નહીં પણ 3 દાયકાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે કુશાસન છે, ભય, ભૂખ અને ભ્રષ્ટાચારનું જે રાજ ચાલે છે, જે અધિકારી રાજ ને કમિશન રાજ ચાલે છે અને એમાં લોકો હેરાન પરેશાન છે, જે ભય, ડર અને અત્યાચાર, અન્યાયની રાજનીતિ થઈ રહી છે, જેની સામે લોકોની વચ્ચે જઈ લોકોના પ્રશ્નોને ઉઠાવી બધાને સાથે જોડી અને એક અધિકારની લડાઈ લડાય, ન્યાયની લડાઈ લડાય, એ હેતુ સાથે સંગઠનને વેગવંતુ બનાવવું છે. આજે 3 દિવસની જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિની શિબિરમાં રાહુલજી અહીંયા ઉપસ્થિત છે એ જ બતાવે છે કે ગુજરાત માટે કેટલી અગત્યતા રાખે છે. આજે શિબિર દરમિયાન પણ રાહુલજીએ વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો કે ગુજરાતના કોઈ પણ જિલ્લામાં કોઈ પણ પ્રશ્ન માટે જ્યાં પણ કોઈને અન્યાય થાય, જ્યાં પણ કોઈ અત્યાચાર થાય, એનો અવાજ બનવાનું કામ કોંગ્રેસનું સંગઠન કરશે. જ્યાં પણ જરૂર પડે ત્યાં રાજ્યનું નેતૃત્વ હોય કે ખુદ રાહુલ ગાંધીજી હોય, એમણે પણ કટિબદ્ધતા બતાવી છે કે ગુજરાત માટે, ગુજરાતીઓ માટે જ્યારે પણ યાદ કરશો, જ્યારે પણ બોલાવશો, મારા સહિત આખી કોંગ્રેસ પાર્ટી તૈયાર છે. ત્યારે આ 3 દિવસના તાલીમ શિબિરમાં સંગઠનની સમીક્ષા, નવું સંગઠન બનાવવાની પ્રક્રિયા, ગુજરાતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં કયા મુદ્દાઓ છે, કયા પ્રશ્નો છે, આવનારા સમયમાં પ્રજાલક્ષી કાર્યક્રમો, લોકોના મુદ્દાઓને લઈને આંદોલનો અને એ સહિત ગો ટુ ધ પીપલ, લોકો વચ્ચે જઈ અને સરકારની નિષ્ફળતાઓ, ગેરવહીવટ, ભ્રષ્ટાચાર, અન્યાય અને અત્યાચાર સામે અવાજ ઉઠાવવાના કાર્યક્રમો પર આ 3 દિવસમાં વિસ્તૃત ચર્ચા થશે. શિબિરના અંતિમ દિવસે ગુજરાત કોંગ્રેસની આખી ટીમ કોંગ્રેસ આવનારા સમયનો રોડમેપ પણ પાર્ટી હાઈકમાન્ડ સામે ને ગુજરાતના લોકો સામે રાખીશું. રાહુલજી આજે માર્ગદર્શન આપવાની સાથે સાથે એ હોંસલો પણ આપ્યો છે, એ બાંયધરી કે સમર્થન પણ આપ્યું છે કે આવનારા સમયમાં ગુજરાતના લોકોની લડાઈ લડવા માટે કોંગ્રેસનો કાર્યકર સક્ષમ બનશે, સક્રિય બનશે ને તમામ કાર્યક્રમોમાં, લડાઈમાં રાહુલજી સહિત કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ ગુજરાત માટે હંમેશા તત્પર રહેશે. એ વાતનો ઉલ્લેખ, એ વાતનો અહીંયા આગળ રાહુલજી અહેસાસ પણ કરાવ્યો છે અને ઉત્સાહ પણ વધાર્યો છે. અમિતભાઈ, રાહુલજીએ ચૂંટણીની અંદર ટિકિટ બાબતની એક વાત કરી છે, ડીસી જિલ્લા પ્રમુખ અને શહેર પ્રમુખને પાવર આપવાની વાત કરી. અત્યારે બધા જ કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતૃત્વની ઉપસ્થિતિમાં પણ જિલ્લા પ્રમુખશ્રીઓ સાથે વાત કરી છે ને ટૂંક સમયમાં જિલ્લા પ્રમુખશ્રીઓ સાથે અલગથી પણ રાહુલજી સંવાદ કરવા જઈ રહ્યા છે.
રાહુલજીનું, કોંગ્રેસ પાર્ટીનું, અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ખડગે સાહેબનું બહુ સ્પષ્ટ વિઝન છે કે આવનારા સમયમાં સંગઠનને વધારે મહત્વ મળશે. પક્ષમાં કોઈ નિર્ણયો હોય, ચૂંટણીલક્ષી નિર્ણયો હોય, સંગઠનમાં જે કામ કરવાવાળા લોકો છે એના અભિપ્રાયને મહત્વ આપવામાં આવશે. એમના અભિપ્રાય આધારિત નિર્ણયો થશે. એ વાતની પણ ચર્ચા અહીંયા થઈ છે ને હજુ વિસ્તૃત ચર્ચા જિલ્લા પ્રમુખશ્રીઓ સાથે અલગથી વાત કરીને પણ રાહુલજી કરશે અને આ 3 દિવસની શિબિર દરમિયાન પણ વિસ્તૃત ચર્ચા થશે. આવનારા દિવસમાં ફરી એકવાર જિલ્લા પ્રમુખશ્રીઓની લાંબી તાલીમ શિબિર પણ થવા જઈ રહી છે, જેમાં પણ વધારે વિષયોની, વધારે મુદ્દાઓની ઝીણવટપૂર્વકની છણાવટ પણ થશે, ઝીણવટપૂર્વકની ચર્ચા પણ થશે અને એના માટેની રણનીતિ પણ બનશે. અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના અમારા નેતા જનનાયક રાહુલજી ગાંધી સરદારની ભૂમિ ગુજરાત અને સરદાર સાહેબની કર્મભૂમિ જન્મભૂમિ એવા ચરોતર પ્રદેશ આણંદ ખાતે પધારી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા સંગઠન સર્જન પ્રોગ્રામ અને સંગઠન સૂજન પ્રોગ્રામ અન્વયે જે જિલ્લા પ્રમુખો, જે શહેર પ્રમુખો પસંદ થયા છે તેમની 3 દિવસની તાલીમ શિબિર યોજાવાની. આ તાલીમ શિબિરની અંદર વિશિષ્ટ પ્રકારના જે નિષ્ણાતો છે, જેઓ બૂથ મેનેજમેન્ટ અંગે, મીડિયા સાથેના કન્વર્ઝેશન કોમ્યુનિકેશન માટે, કોંગ્રેસની વિચારધારાની સાથે સાથે સમગ્ર કોંગ્રેસના સમયમાં બનેલા કાયદા અને એનાથી થયેલા પ્રજાને ફાયદા, આવી અનેક પ્રકારની, એ પંચાયતી રાજનું હોય કે પછી અન્ય બાબત હોય, તમામ બાબતોની તાલીમ 3 દિવસ આપવાની છે. રાહુલજીની પહેલે દિવસથી સ્પષ્ટ વાત હતી કે સંગઠન સૂજન અભિયાન હેઠળ સંગઠનને મજબૂત કરવામાં આવે અને ગુજરાત એનો પાયલોટ પ્રોજેક્ટ એ અમે ગર્વની સાથે કહી શકીએ છીએ. અને ગુજરાતની અંદર જ્યારે સંગઠન સૂજન અભિયાન હેઠળ જિલ્લા પ્રમુખ, શહેર પ્રમુખની નિયુક્તિ થઈ છે, તેમને તાલીમ આપીને, તાલીમબદ્ધ કરીને જિલ્લાને શહેરમાં મોકલવામાં આવશે. જિલ્લા શહેરથી તાલુકા અને વોર્ડનું માળખું મજબૂત કરાશે અને સંગઠનના મજબૂતીથી જનતાને લાભ થાય તે દિશામાં કોંગ્રેસ પક્ષનું આ અભિયાન છે. મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે, રાહુલજીએ આ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે અને એ દિશામાં કામગીરી શરૂ થઈ છે. ત્યારે આપને ખાતરી આપું છું કે આગામી દિવસોની અંદર જનતાને પજવતા પ્રશ્નો, જનતાની જે પરેશાની છે, મોંઘવારી હોય, બેરોજગારી હોય સહિત ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારના લૂંટના કારોબાર સામે કોંગ્રેસનો કાર્યકર વિધાનસભામાં હોય કે વિધાનસભાની બહાર સતત લડતો રહેશે અને એ આગામી દિવસોમાં આપણને જોવા મળશે. અંતે તો તાલીમબદ્ધ સંગઠનથી જનતાને ન્યાય અપાવવાનો આ કોંગ્રેસનો કાર્યક્રમ છે અને એની આ શરૂઆત આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આગામી દિવસોની અંદર મજબૂત સંગઠનના માધ્યમથી જનતાના પ્રશ્નોની લડાઈ જોવા મળશે. મહિલાઓનું નહીં પણ આ પ્રશિક્ષણ એ 40 જે નવા નિમણૂક પામેલા પ્રમુખશ્રીઓ છે એ પ્રમુખશ્રીઓનું પ્રશિક્ષણ છે અને એની અંદર આવનારા સમયની અંદર ચૂંટણી જીતવા માટે અને જમીની સ્તર પર સંગઠન કઈ રીતે કરવું એના માટેની ગાઈડલાઇન પણ આપવામાં આવશે. પ્રમુખશ્રીઓની અંદર સોનલબેન પટેલ પણ એક મહિલા પ્રમુખ છે, તો એ પણ આમાં સામેલ છે. એટલે સ્પેશિયલી મહિલાઓ માટેની શિબિર નથી પણ પ્રમુખશ્રીઓ માટેની છે. 3 દિવસની પ્રશિક્ષણ શિબિરમાં આવ્યા છે અને આ પ્રશિક્ષણ શિબિરના માધ્યમથી અમને કંઈક નવું જાણવા મળશે, નવું શીખવાની કોઈ ઉંમર હોતી નથી અને જીવનના દરેક તબક્કે હંમેશા શીખવું જરૂરી છે. ત્યારે આ 3 દિવસની પ્રશિક્ષણ શિબિરથી કોંગ્રેસ પક્ષને વધુ સંગઠિત કઈ રીતે કરી શકાય, કોંગ્રેસ પક્ષની અંદર નિર્ણયો કઈ રીતે લઈ શકાય, કઈ રીતે આગામી 2027ની અંદર કોંગ્રેસને સત્તા સ્થાને પહોંચાડી શકાય, એના અમે પાઠ આજે શીખવા મળશે અને જે અમારા માટે જીવનમાં અમૂલ્ય ભાગ અહીંયા મોટાભાગના અત્યારે જિલ્લા પ્રમુખોને બોલાવવામાં આવે છે, જિલ્લા શહેરના પ્રમુખો બોલાવવામાં આવે છે. એ સિવાય કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો છે, એ સિવાય કોંગ્રેસની જે કોર કમિટી જેને કહેવાય છે, જેને પોલિટિકલ અફેર્સ કમિટી છે, એવા જે મહત્વના જે આગેવાનો છે, લગભગ 70 થી 80 જેટલા આગેવાનોને કેન્દ્રિત કરી અને 3 દિવસ સુધી એ એમની સાથે મંથન કરી અને પ્રશિક્ષણ આગળ ચાલશે. કોઈ પણ સંગઠનની અંદર પદ ક્યારેય કોઈ સ્થાયી હોતા નથી. પદ હંમેશા પરિવર્તનશીલ હોય છે. એટલે પક્ષની નીતિ રીતિ પ્રમાણે સંગઠનના પદો તો હંમેશા બદલતા જ રહેવાના છે. આજે અમિતભાઈ આવે છે, કાલે કોઈ નવું આવવાનું છે. એના પહેલા માની શક્તિસિંહભાઈ હતા, એના પહેલા માની જગદીશભાઈ હતા, એના પહેલા માની આપણે ભરતસિંહજી હતા, સિદ્ધાર્થભાઈ હતા. આ બધું સંગઠનની એક પ્રક્રિયાનો ભાગ છે. આજે હું જિલ્લા પ્રમુખ છું, કાલ મારી જગ્યાએ કોઈ જિલ્લા પ્રમુખ નથી. સવાલ છે કોંગ્રેસની વિચારધારા. કોંગ્રેસની વિચારધારા સ્થાયી છે.
કોંગ્રેસની વિચારધારા એ ભારતની સંસ્કૃતિની અંદર એના મૂળમાં છે. એ વિચારધારાને લોકો સુધી જન સુધી કઈ રીતે એને વોકલ બનાવી શકાય એ મહત્વનો વિષય છે. અને પ્રશિક્ષણના માધ્યમથી આપ જોશો કે માનનીય અમિતભાઈ જે નવા પ્રમુખ બન્યા છે, નવા ઉત્સાહથી ભરપૂર છે, આક્રમક છે અને જબ્બર પ્રવાસ કરી રહ્યા છે. એનો પણ લાભ કોંગ્રેસ પક્ષને મળશે. વિચારધારા મજબૂત છે, કોંગ્રેસને માનવાવાળો વર્ગ બી છે, પણ જનતા જે પાર્ટીને ચાહે છે એના નેતાને પણ ચૂંટીને વિજયી બનાવીને લાવે છે અને પછી એ જ્યારે ભાજપનું દામન પકડે છે ત્યારે એમને ખૂબ આઘાત લાગે છે. તો આ વિષય માટે કોઈ પક્ષ માટે શું આયોજન છે? થોડી લોકોમાં માનસિકતામાં પણ પરિવર્તન આવ્યું છે. પહેલાંના જમાનાની અંદર કોઈ આવું કરતા તો લોકો એને ગદ્દાર કહી અને એનું મોઢું કાળું કરતા, એના લુગડા ફાડી નાખતા. પણ જમાનો બદલાણો છે કે આજે તમે પેલી પુષ્પા પિક્ચર જુઓ, એની અંદર પેલો વિલન એમ કે લોકોને મારકાટ કરતો હોય, દાણ ચોરી કરતો હોય અને ઝૂકેગા નહીં કરતો હોય, એ લોકોના જે હીરો બની ગયો છે. આજે દિવસે દિવસે જનતાની અંદર વિલન લોકોના હીરો બનતા જાય છે. આજે આવા વિઘટનકારી તત્વો, લાલચુ, લોભી અને જેને દલબદલિયાઓ, તકવાદી લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક ક્ષણિક સમય માટે એ આજે સરફેસ ઉપર આવ્યા છે, પણ આ લાંબો સમય ટકી શકે નહીં. લોકોને આખરે સત્ય તો સમજાય. અને જે પક્ષ જે ચોરી કરી રહ્યો છે, આજે ચોર કરતાં ચોરી કરનારને લોકો પીઠ થાબડી રહ્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી એક પ્રકારે ચોર છે, જે નેતાઓની ચોરી કરે છે, લોકોના મતની ચોરી કરે છે, લોકોના મતોની લૂંટ ચલાવી રહી છે. એને જનતા એક દિવસ પાઠ ભણાવશે. રાહુલજી છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી પછી ભારત જોડો યાત્રા હોય, ગામડે ગામડે રાજ્યમાં ખંડી વળ્યા છે, તો એ નેતૃત્વને એમના બાબતે શું કહે છે? એમની જે મહેનત છે. માત્ર ભારત દેશ નહીં, સમગ્ર વિશ્વ જોઈ રહ્યું છે કે એક માણસ 4000 કિલોમીટર ચાલી નાખે, ટાઢ, તડકો, પર્વત, રેતી, બરફની વરસાદ બધાની અંદર એક માણસ ટી શર્ટમાં ચાલતો જાય છે. લોકો જોવે છે કે સ્વપ્નમાં જોઈ રહ્યા હોય. લોકો માની નથી શકતા એક સદૈવ વ્યક્તિ આ રીતે પર્વતો વચ્ચે, બરફની વરસાદ વચ્ચે માણસ ટી શર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે. એની નિષ્ઠા, એની ઈમાનદારી ઉપર માત્ર દેશની વિદેશના લોકો ફિદા થયા છે. એની ઈમાનદારી, એની સચ્ચાઈ ઉપર, એના ઉપર કોઈને શક નથી કે આવો પ્રમાણિક માણસ જે પ્રકારે અબજો ખરબો રૂપિયા વાપરી અને એની ઇમેજની ધૂળધાણી કરવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે ષડયંત્રો કર્યા હતા એ લોકો વચ્ચે ખુલ્લા પડી રહ્યા છે. રાહુલજી આજે માત્ર દેશની અંદર પણ વિદેશની અંદર પણ એક જનનાયક તરીકે, એક આદર્શ વ્યક્તિ તરીકે ઉભરીને આવ્યા છે. અત્યારે હાલમાં જે રાજકારણમાં જે આપણી એજન્સીઓ છે, જજ એજન્સીઓ, CBI, ED હોય, એનો જે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ખૂબ આક્ષેપ થાય છે કેટલી રાજકીય પાર્ટીઓ દ્વારા કે ખોટો દુરુપયોગ થાય છે. એ વાતમાં દમ કેટલું? એમાં તો હું કંઈ પણ બોલું એની કરતાં માન્ય સુપ્રીમ કોર્ટ એના દ્વારા જે આજે ટિપ્પણીઓ થઈ રહી છે એ જ ખૂબ મહત્વની છે. બધા વિરોધ પક્ષ તરીકે અમે તો કંઈ પણ બોલીએ, પણ આજે સુપ્રીમ કોર્ટને એવું કહેવું પડે છે ઈડીને કે રાજકારણ તો બે પક્ષો લડી લેશે, એમાં ઈડીનો કોઈ રોલ નથી. આ વાત દેશના લોકો માટે ચોંકાવનારી છે. ક્યારેય પણ સુપ્રીમ કોર્ટે કોઈ પણ સંસ્થા માટે આવું કહ્યું નથી. અને એવી જ્યારે આજે ટિપ્પણી કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે એ જ દર્શાવી રહ્યું છે કે દેશની સંસ્થાઓ, સંવૈધાનિક સંસ્થાઓનો ઢાંચો આજે પડી ભાંગ્યો છે. દેશની સંવૈધાનિક સંસ્થાઓ લગભગ બરબાદ થઈ ચૂકી છે, જે દેશ માટે શુભચિંતક નથી, જે શુભ નિશાની નથી. જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખને ખાસ પ્રશિક્ષણ શિબિરમાં એટલા માટે બોલાવ્યા છે કે કોંગ્રેસ એક નવી રણનીતિ સાથે આગામી દિવસોમાં આગળ વધવા માગે છે અને ત્યાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ હોય કે મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકાની ચૂંટણી હોય ને આવનારી વિધાનસભાની ચૂંટણી હોય તો કોંગ્રેસ શું કરવા માગે છે એનો દિશા નિર્દેશ આપવા માટે આજે રાહુલ ગાંધી આપણી વચ્ચે. અહેમદાબાદ મિત્ર ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન જરૂરથી દબાવો, જેથી દરેક મહત્ત્વના વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે.